आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सब संगतां धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी अंदर धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का जीवन इतिहास साखी रूप दे विच सरवण कर रहे हो। प्रसंग जो चल रहा है गुरु नानक देव जी महाराज जी का कि मेहता कालू जी दे नाल हरदयाल दास पंडित जी कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं कि महाराज तुसी जनेऊ पा लिओ। तां धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी उपदेश करन लगे, कहन लगे सानू पहलां इउं दसना करो, जे तां असीं जनेऊ पा लैने आ तां जीवन दे विच की वाधा हो जावेगा, जे जनेऊ नहीं पाते तो जीवन विच की घाटा पवेगा। जनेऊ पाण दे नाल 5 विकार मर जाणगे, जनेऊ पाण दे नाल अंदरों बुराई खत्म हो जाएगी। इस तरह महाराज जी ने सवाल किया। हुण महाराज जी का कहण दा भाव है कि पांधा जी दुनिया धार्मिक लिबास तां पा लैंदी है पर वो अपने मन नूं नहीं सामभदी, परमेश्वर का सिमरन नहीं करते, भजन नहीं करते, खाली लिबास रखते हैं और खाली लिबास करके पार नहीं उतरिया जाना। इस भवज रूपी संसार तो परमेश्वर के नाम ने पार उतारा करना है। पूरे गुरु का उपदेश लैके पूर्ण गुरु धारण करके फिर उहदा उपदेश की कमाई करनी, गुरु की सिक्ख्या नूं हिरदे विच धारण करके पार होया जाना है। सो इस तरह ये पादा जी दे नाल महाराज जी की विचार चल रही है। आओ आपां प्रेम दे नाल सरवण करिए। हाँ जी। असविद को दिज देहो जनेऊ। तां महाराज कहण लगे कि तुसी तां ऐसा सानू जनेऊ दिंदे हो, चौंकड़ बिकत मोल लिए तेऊ। तो कहण लगे धागा लिया मुੱਲ ਦਾ, थोड़े जे पैसों का धागा तुसी मुੱਲ लै लिया, अगन संग जर गयो जग माही। पर तुहानू इस गल का पता है जेकर गीता के ज्ञान नूं नहीं तुसी कमांदे, जो गीता दे विच ज्ञान है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो कहा इंसान तेनू ਇਹ ਕੰਮ नहीं करने, ठगी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, फरेब नहीं करना, कपट नहीं करना, 5 विकारां ਤੋਂ बच के रहना है। जे तू जेकर वो गल नहीं मनदा, जो अवतारां दा उपदेश है उसनू नहीं कमाउंदा जीवन दे अंदर, ते खाली जनेऊ पा लैना और जीवन तेरा उही मनमुखा वाला करनी भी औसी, पाप भी करने, निंदिया भी करनी, झूठ भी बोलना, ठगी ठोरी भी करनी। तो महाराज कहते फिर जनेऊ ने तो दरगाह दे विच तेरा साथ नहीं देना, साथ तो तेरा देना करनी ने, साथ देना परमेश्वर दे राम नाम ने, साथ तेरा देना तेरी शुभ कर्मां ने। जे तू इस गल ते बस इन्नी इस गल ते रुक जाना भी जनेऊ पा लिया तो मैं मुक्त हो गया, तो महाराज कहते तू मुक्त नहीं हो सकता। इस तरह ये जनेऊ पा के तो महाराज कहते ठीक है शरीर मरे तो बाद जनेऊ भी नाले फुक जूगा। हुण जिहड़ा आत्मा का सफ़र है उत्थे फिर तेरा जनेऊ पाया किहड़े काम आया। इस तरह गुरु नानक देव जी महाराज समझाउण लगे कि करनी भी जरूरी है। ठीक है आपो अपने धर्म अनुसार भेख भी पाउणा, सारे धर्मां दा आपो अपना भेख है महाराज कहते, पर जो ज्ञान गीता दे विच है उसनूं कौन कमावेगा पंडित जी। खाली धार्मिक चिन्ह पा के धार्मिक ओट आसरा लैके बुराई चितवदे रहना, ये दसो कि पार हो जाओगे। इस तरह महाराज जी उपदेश करते हैं। जाहे कार्ज तह निभियो सनाही। तो महाराज कहन लगे ये तो फिर अजाई जाएगा, ये किसी इहदे कारज नहीं आनी गल, जो आगे नह कारज आवा। हुण दसो जिहड़ी गल अगे कारज च नहीं आउंदी, जिसका अगे दरगाह दे विच कोई फायदा नहीं होना, सो पायो जग को दिखरावा। फिर वो तो सिर्फ जगत ते दिखाउण वास्ते ही पाई, मन की रहत ना रखी, जो उपदेश ज्ञान है उसनूं ना कमाया,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਮਮ ਸੰਸਾਰ ਸੋ ਨਾਹੀ ਕਾਜੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਹਿ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਓ ਉਰ ਲਾਜੂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਣਾ ਤਗ ਜਬ ਜਗ ਗਹਿ ਕੂਟਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਜਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਨਾਮ ਹੋਇਓ ਤਗ ਟੂਟਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਨੇਊ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਛਡਾਉਣਾ। ਛਡਾਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਛਡਾਊਗਾ ਇਸ ਨੂੰ RAM ਨਾਮ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਛਹਿਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੈਨੀ ਜਾਂ ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਖ ਖਾਲੀ ਧਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਤਾਈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ, ਬਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਕਰੈ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਤਬ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਕਰੇਗਾ, ਮਨਮੁਖਾ ਮੰਗ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਖਾਲੂ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਜਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਨ ਸਕੂਰੀ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਕੀਨ ਸਕੂਰੀ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਪਾ ਕੇ ਜਨੇਊ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਯਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਪ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀ ਯਾਤਨਾ ਭਾਰੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਨੇਊ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਪਾ ਲੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਵੱਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰ ਤਾਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭੇਖ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੋ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚਾ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੇ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ? ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਸੀਤ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕਮਾਵੇ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਉਠੇਗਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਨ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ, ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਲੂਟ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ। ਫਿਰ ਦਿਨ 'ਚ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਪ ਕਰੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਕਤ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਸਮੇਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਔਰ ਭੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਚਿੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਸੱਚਾਈ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਦਿਆਂ ਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਪਹੁ ਤਾਹੇ ਹੋਏ ਜਗ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਸੰਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੋਨੀ ਜਹਾਨੀ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ, ਨੇਕ ਤੇਰੇ ਕਰਮ, ਚੰਗਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਆਰ ਚਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਾਰਾ ਸੁੱਧ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ, ਕਪਟ ਤੋਂ, ਛਲ ਤੋਂ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਰਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਸੰਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸਿਮਰਹੁ ਸੰਗ ਉਮੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਦਿਜਬਾ ਹਜਗੀ ਪਰਸੋ ਪੂਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭੀੜ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਪੰਡਿਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਪੰਡਾਂ ਨੇ। ਐਸਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਿਹਾ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਖੰਡਨ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਭਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਰੱਬ ਬਸੈ ਤਿਨ ਮਾਹੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕਦ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦ ਤੋਂ ਸੂਦ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਲੜ ਪਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਜਲਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤਾਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਪੈਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਰਸਤੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਰੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚਾ। ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਦੈਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਡ ਨਾਸ ਮਾੜੀ ਕੋ ਪਿੰਜਰ, ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਪੋਟਲੀ ਹੈ ਇਹ। ਜੈਸੀ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੈਸਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਬੋਲ ਚਾਲ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ, ਚੰਗਾ ਸਹਿਚਾਰ, ਚੰਗੇ ਸੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਉੱਚੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਨੀਚ ਨੇ ਉਹ ਨੀਚ ਹੀ ਵਜੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਹਾਵੇ, ਵਜੇਗਾ ਉਹ ਨੀਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਨੀਚਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨੀਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਬਚ ਬਿਸਮੈ ਤਾ ਉਰ ਪੂਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਹੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਉ ਨਾ ਉਤਰ ਦੇਨ ਸਮਰਥਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤ ਬਾਤ ਕਿਮ ਕਹਿ ਬਿਅਰਥਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਅਰਥ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਪੂਰੀ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪੁਨ ਤੇ ਕਾਲ ਜੋ ਕਾਲੂ ਗਿਆਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਏ। ਸੋ ਬੋਲੇ ਨਿਜ ਬਾਤ ਸੁਹਾਤੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਟੰਬੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਆਏ ਨੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰੀਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਸਮ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਸੁਣੀਏ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਰਬੀਨਾ। ਕਿ ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ, ਤੋਰ ਅਤਰਕ ਗੀਰਾ ਰਸ ਪੀਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਕੇ। ਤਬਦ ਜੋ ਤਬ ਪਿਤ ਖਰਚਿਓ ਦਰਬਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗ ਉਪਵੀਤ ਹੇਥ ਲਖ ਸਰਬਾ। ਸਾਰੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਰਸਮ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਰਸਮ ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਾ ਲਵੋ। ਨਹਿ ਪਹਿਰੋ ਤਬ ਹੋਏ ਅਕਾਜੂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਨਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭੋਗ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜੇ ਨਾ ਵਿਧ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਲੱਗੇ ਦੇਣ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਦੁਬਦਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਪਿਤ ਕੀਨ ਸਮਾਜੂ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੰਮ ਰਸਮ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਜਬਾ ਹਜ ਸਭ ਤੁਮ ਕਰ ਆਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਰੋ ਜੰਜੂ ਜਗਤ ਸੁਹਾਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਜੂ ਪਾ ਲਓ, ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੋ। ਜੋ ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੀ ਚਲਹਿ ਨਾ ਚਾਲੇ। ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਇਹ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਜਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪੂਜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ
ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਹਿ ਕਰੈ ਨਿਰਾਲੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਉਂ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰ ਪਰਿਵਾਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹ ਚੌਂਕੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੈ ਉਰ ਕਰ ਰਹੋ ਗਰ ਧਾਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਓ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਾ ਤੁਰ ਸਭ ਕੋ ਬਦਿਓ ਹੁਸਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ। ਮਿਟ ਜਾ ਹੈ ਮਨ ਹੋਏ ਉਦਾਸਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰ ਪਾਏ ਜਨੇਊ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਿਓ, ਪੁਨ ਕਰੀਏ ਇੱਛਾ ਉਰਜੇਊ। ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਅਸ ਸੁਣ ਕਰ ਗਿਆਨਤ ਕੈ ਬੈਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ, ਲੱਖ ਗਾਲ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ। ਤੱਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀਐ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ, ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਪਾਏ। ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਟੀਐ ਭੀ ਫਿਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਤੱਗ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਜੇ ਤੱਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਲਓ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡਦੇ, ਯਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਾਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਨੇਊ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਨੇਊ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਜੀਭ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਹ ਧਰਮ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਜਨੇਊ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੱਸ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀਭ ਮਰਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਦੱਸੋ ਜੀਭ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਭ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਸਾਈ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਭ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸਾਈ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾਓ। ਦਇਆ ਕਪਾਸ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ,
ਸੱਚ ਵੱਟੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਪਾਓ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਜੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ, ਨਾਏ ਮੰਨੀ ਹੈ ਪਤ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚ ਸੂਤ, ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਜਗ ਨਾ ਟੂਟ ਸਪੂਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੱਡਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ